एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ थोड़े नाल पुलरजीत सिंह गल कर रहे सी। वड्डी खबर दी जिहड़ी कि हरियाणा तो आ रही है। बीजेपी दी किसान महापंचायत दे विच वड्डा हंगामा देखने को मिलिया। किसानां वल्लों इस प्रोग्राम का विरोध किया गया और पुलिस ते किसानां दे विचकार आपसी झड़प भी देखने को मिली और प्रदर्शनकारियों ने स्टेज तक तोड़ दिता। तां वड्डा विरोध सीएम के प्रोग्राम का देखने को मिलिया। करनाल दे विच जिथे सीएम का महापंचायत का प्रोग्राम सी और उत्थे वड्डी गिणती विच किसानां ने पहुंच के जोरदार हंगामा किया। ना केवल हंगामा किया बल्कि स्टेज तक तोड़ दिता। जो कुछ भी नजर आया स्टेज के उपर वो सारा कुछ तहस नहस कर दिता। जिस तो बाद वड्डी गिणती दे विच सुरक्षा कर्मी भी उत्थे पहुंचे। हंझू गैस के गोले भी छड्डे गए और आपस दे विच पुलिस ते किसानां दे विच झड़प दीआं तस्वीरां भी देखने को मिलियां। तां हर एक अपडेट तुहानूं सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब ते दिखा रहे हैं। तां करनाल तो हुण भी सीधियां तस्वीरां जारी ने। वड्डी गिणती दे विच प्रदर्शनकारी किसान और सुरक्षा वाले एक दूजे के सामने तैनात ने और किस तरीके दे नाल वड्डा हंगामा होया असीं तुहानूं पहलां भी लगातार तस्वीरां दिखा रहे हैं। किस तरीके दे नाल स्टेज तोड़िया गया, होर भी झड़प दीआं कई तस्वीरां ने। तां एक करके सारियां असीं तुहानूं दिखावांगे पर इस वेले जिहड़ी स्थिति है वो हले भी तनावपूर्ण बनी हुई है। करनाल दे विच असीं गल कर रहे हैं जिथे सीएम मनोहर लाल खट्टर का महापंचायत का प्रोग्राम सी और बाद दे विच महापंचायत का प्रोग्राम महा हंगामे दे विच बदल गया और उत्थे जम के जिहड़ी सी ओह विरोध प्रदर्शन किया गया और पुलिस ते किसानां दे विचकार जोरदार झड़प भी देखने को मिली और पुलिस नूं हंझू गैस दे गोले भी छड्डने पए। तां वख-वख तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। तां काले झंडे दिखाए गए किसानां दे वल्लों इस ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਡਟੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਵੀ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ हल्ला बोलिया इन्हां किसानां ने उसी स्टेज के उपर जिथे प्रोग्राम उलीकिया गया सी तां स्टेज दियां भी धज्जियां उड़ा दित्तियां गईयां, तहस नहस कर दिता गया और सारे दा सारा स्टेज और कुर्सियां नूं तोड़ दिता गया। तां जम के रोस मुजाहरे के तौर पर विरोध किया गया किसानां दे वल्लों और ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि जिहड़े खेती कानून बनाए ने उन्हां दे विरोध दे विच। और किसानां ने गल होर भी साफ की कि सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं, जिथे भी सीएम का प्रोग्राम होवेगा उसका इसे तरीके दे नाल विरोध किया जावेगा। उधर कांग्रेस ने हरियाणा सरकार उत्ते तंज कसिया। करनाल हंगामे नूं लैके रणदीप सुरजेवाला दा ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि खट्टर कह रहे सन सरकारी महापंचायत होके रहेगी, अन्नदाता किसी वाटर कैनन ते हंझू गैस तो नहीं डरदा, इन्हां दी जिंदगी रोजी रोटी खोहण दी कोशिश ना करो, तिन्ने खेती कानून वापस लवो नहीं तां झोला चुक के अपने घर नूं जावो। तां हुण विरोधी पार्टी कांग्रेस के वलों तंज कसा जा रहा। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि किसान किसी तो डरन वाले नहीं हैं। किसान जिहड़े खेती कानून रद्द कराना चाहते हैं जां तां खेती कानून रद्द करो, नहीं फिर झोला चक के अपने घर नूं जाओ। ਤਾਂ ਕੀ कह रहे सन खट्टर साहब, सरकारी महापंचायत तां होके रहेगी, ये अन्नदाता है, यह किसी वाटर कैनन जां हंझू गैस तो नहीं डरते, इन्हां नूं डराओ नहीं, इन्हां दी जिंदगी रोजी रोटी खोण दी कोशिश ना करो। तो तिन्ने खेती कानून वापस लैण दी गल भी करी सी। और उधर करनाल मामले ते ही हुण कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू दी भी बीजेपी नूं नसीहत आई है। उन्होंने लिखा कि महापंचायत जरिए सरकार नूं ताकत नहीं दिखाउणी चाहिदी, 26 जनवरी तक दे सारे प्रोग्राम टाल देने चाहिए ने बीजेपी और अज तो बाद होर खराब हो सकते हैं हालात। तो रवनीत बिट्टू वालों भी नसीहत दी गई है बीजेपी नूं, खास तौर पर हरियाणा बीजेपी के सारे अधिकारियों नूं, लीडरां नूं कि किसी भी तरीके का वो प्रोग्राम ना लिखण जब तक खेती कानून वो रद्द नहीं कर देंगे, नहीं तो जिहड़े हालात ने होर भी ज़्यादा उन्हां दे लई बद तो बदतर हो सकते हैं। किसान दो ग्रुप ने अलग हो गए ਤੇ ਦੋ ਧਿਰ ਖੜੇ ਨੇ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ
ਤੇ ਫਸਲ ਪੁੱਤ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ, ਵੀਸੀ ਤੇ ਪੀਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਭਿੜ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਪੁਲਿਸ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਤੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਔਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਿਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਫੋਨ ਤੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਲਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਭਿਣਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਲੇਅਰ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਪੁੱਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਵੇ ਚੋਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉੱਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਟ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੈਪਟਨ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਟਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये साफ हो गया है कि पुत्र मोह से परेशान होकर, बीमार होकर आज अपने बेटे को बचाने के लिए कैप्टन साहब बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मेरी उनको हिदायत बस इतनी सी है कि आप फॉर्मली ज्वाइन कर लो बीजेपी। फॉर्मली ज्वाइन कर लोगे बीजेपी तो खुल के काम कर पाओगे बीजेपी के लिए। ऐसे आरोप हम जैसे लगा रहे हैं आप पे नहीं लगेंगे, और जो केस कूस चल रहे हैं ईडी में, सीबीआई में, फलाने में, डिमकाने में, वो भी वापस हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी वाले कहते आ कि ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ। उधर बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल ने आम आदमी पार्टी ते निशाना साधिया। उन्होंने कहा कि आप वालों कैप्टन नूं बीजेपी का एजेंट दसना बिल्कुल गलत है। असल विच आप कैप्टन दे एजेंट वालों काम कर रही है। आम आदमी पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे एजेंट आ ते वो इकट्ठे मिल के सारी राजनीति करते हैं। साडे वर्करां दा विरोध करना और साडे बीजेपी का विरोध करना, ये मिल के पंजाब के अंदर करते हैं, सब कुछ करते हैं। सानू इहो लग रहा, पर इस तरह के आरोप बिना सबूत तो कदे नहीं लगाए जाते होंगे। इस करके मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं चाहना कि वो अपने आप को दुरुस्त कर लैण। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਿਵਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਟੋ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਲਿਆਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ कैमरे दे विच कैद हो गई और यह वीडियो सीसीटीवी फुटेज हुण इलाके दे विच वायरल हो रही है। ਤਾਂ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਟੋ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਬਲਿਆਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ जुड़ रहे हैं जगबीर कणगस। जगबीर, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिस तरीके देखा जा रहा है कि बुरे तरीके से नौजवान के साथ मार पिटाई की गई, और इस मामले में क्या अपडेट जानना चाहते हैं? जी, पूरा मामला जो है वो कृष्णा कॉलोनी का है, जहाँ पर एक युवक को 5-6 युवक घसीट कर उसको ऑटो से बाहर निकालते, पहले लात घुस्सों से मारते और उसके बाद ईंट पत्थरों से उसकी टांगों पर बुरी तरह से
वार करते हैं। इस तरह से ये जानलेवा हमला किया जाता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद भीड़ की हिम्मत नहीं हो पाती, कोई इंसानियत नहीं दिखाता, कोई इनको छुड़वाता नहीं। एक एक करके ये 5-6 युवक उस युवक को बुरी तरह से बेरहमी से उसकी मार पिटाई करके उसको बुरी तरह से घायल कर देते हैं। इसी बीच जब ये युवक चले जाते हैं तो उसको हॉस्पिटल में पहुंचा जाता है, जहाँ से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई में भेज दिया जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात और हैरान कर देने वाली बात ये है कि पुलिस इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए किसी भी तरह का कोई बयान बिल्कुल जगबीर, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।